جی اگر رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان سے پوچھیں گے کوئی پلان ہے جماعت نے طے کیا ہے کہ اس کو لیگلی پروسیڈ کریں گے یا کوئی شکایت ہے کوئی ڈسکرپنسی اس کے بارے میں کوئی قانونی چارہ جو بھی آپ کریں بھی گے بہت اچھی سیاਣੀ ذہین قسم کی اینکر ہیں جی اور اینالسٹ ہیں. مجھے یہ بتائیں رانا صاحب نے آپ کو اس کا کیا جواب دینا ہے کہ جو پارٹی تیسرے درجے پر آئے الیکشن میں ہاؤ کین دے گو اینڈ سٹ اگینسٹ ریگنگ. نہیں وہ ان سے ہم پوچھ تو لیں پوچھ رہے ہیں کہ وہ تو پوچھا تھا وہ بھی صحیح سر لیکن یہ بھی کی کہہ رہے جواب ہیں دیں. وہ ابھی رانا بھی صاحب نے امبیرس کر دے وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. وہ اس نیریٹو کے ساتھ وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. وہ obviously ٹی وی پہ تو وہ یہی بات کہیں گے. وہ پارٹی کے جو بھی اجلاس ہیں ادھر جو بھی سول سرچنگ اگر کرنی ہے تو وہ وہاں پہ اس کو دیکھیں گے. ٹی وی پہ تو ان کا وہی ہے کہ بھئی کیمپیننگ بھی ٹھیک تھی سب کچھ ٹھیک تھا لیکن دھاندلی ہو گئی ورنہ پی ایم ایل این جیت جاتی. یہ ابھی تک سٹانس ہے پی ایم ایل این کا. جس سے پوچھیں رانا صاحب نے بھی یہی بات کی. جی صابر صاحب یہ ویسے یہ کسی نیو بھی نے سٹیٹمنٹ دی ہو تو سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن یہ کافی ایک سینئر اور جنہوں نے کافی نشیب و فراز دیکھے کیمپینز میں یہ غصہ کس بات پہ ہے آپ کا کیا خیال ہے صابر صاحب؟ دیکھیں غصہ کیا ہونا ہے. یہ رانا صاحب بہت ساری باتیں اپنی وزاداری میں کر کے گئے ہیں اور وہ اس سے زیادہ کیا کہیں کہ پارٹی کے اندر یہ ڈسکشن شروع ہو چکی ہے کہ یہ آخری الیکشن تھا جنرل الیکشن یعنی کہ آزاد کشمیر کا عام انتخابات سے پہلے. گلگت بلتستان میں اتنی بری حالت مسلم لیگ نواز کی نہیں ہوئی جتنی مسلم لیگ نواز کی آزاد کشمیر کے انتخابات میں ہوئی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر سینئر قیادت جو کہ پاکستان کی پولیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں، پاکستان کے عوام کو بھی سمجھتے ہیں، ان کے ہاں انٹرنل یہ ڈسکشن چل پڑی ہے. اور آنے والے دنوں میں پارٹی کسی ایک طرف پارٹی کو جانا ہوگا اور ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اسی نیریٹو کے ساتھ اگلے الیکشن میں جا سکتے ہیں کہ افواج پاکستان کے ساتھ بھی، پاکستان کے خلاف بھی اور حکومت دشمنی میں وہ اس حد تک آگے نکل گئے کہ آپ ایسے لوگوں سے باقاعدہ طور پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں لندن میں بیٹھے جو اعلانیہ طور پہ پاکستان کے دشمن ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ ریاست پاکستان حکومت کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. ریاست پاکستان نے کابل کے ان لوگوں کے خلاف، ان عہدیداروں کے خلاف ملنے ملانا، میل ملاپ بند کیا ہوا ہے اور سفارتی تعلقات اشرف غنی حکومت نے ختم کیے ہوئے ہیں. آپ ان کو بلاتے ہیں اور پھر ایک تیسرے ملک کے ذریعے ملاقاتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ بھارتی حکام سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ایسے حالات میں کرتے ہیں جب پاکستان کے ایسٹرن بارڈر پہ بھی خطرات، ویسٹرن بارڈر پہ بھی خطرات. اور کیا اب اس بات پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کیا نواز شریف نے جو قومی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ دی گئی، پارلیمنٹ سیشن، ان کیمرہ پارلیمنٹ سیشن ہوا تھا، کیا وہ ساری گفتگو انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی؟ کیا آنے والے دنوں میں کوئی ایسی کمپین لانچ کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے مصیبت کا باعث بنے گی؟ اور جو انفارمیشن پاس آن کی ہیں نواز شریف صاحب نے ان کو، وہ اب کابل سے آوازیں اٹھیں گی یا دلی سے آئیں گی؟ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اسی تناظر میں یہ مریم صفدر صاحبہ میدان میں اتری تھی آزاد کشمیر میں اور ان کا خمیازہ بھگت لیا ہے. اب میرا اپنا اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نواز کے اندر اچھی خاصی اس پہ یہ شاید سوال ذرا جو ابھی آپ نے نقطہ اٹھایا ہے اس پہ ذرا رانا صاحب کا ہم رسپانس لے لیں. رانا صاحب یہ جو ملاقات ہوئی ہے نواز شریف کی حمداللہ محب سے، یہ ایک سمارٹ ڈیسیجن تھا؟ یہ جنہوں نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے آپ کے نزدیک یہ ایک اچھا مشورہ تھا کہ اس موقع پہ آپ یہ ملاقات کر لیں جب خاص طور پہ ریاست پاکستان کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں ان سے گفتگو کریں گے؟ یہ اس ملاقات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ماریا جی، جیسے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرپریٹ کرتے ہیں ایسی چیزوں کو جو بڑی سینسٹیو ہے اور بڑے اسٹیم کی انٹرپریٹیشن میں اس کا اپنا ویو دے دیتے ہیں. حالانکہ وہ ایک گئے ہوئے تھے ڈیلیگیشن یو کے وزٹ پہ جو مختلف لوگوں کو مل رہا تھا. وہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی تھی، یو کے گورنمنٹ کے ساتھ، باقی وہاں پہ جو ویسٹرن ملکوں کے یا عرب ممالک کے
या वहाँ लोग थे पॉलिटिकल लोग, उनको मिले और बीइंग ए लीडर ऑफ द अपोजिशन, सबसे बड़े श्री साहब अपोजिशन के बहुत बड़े लीडर हैं, उनके साथ भी आप देखें इधर जो लोग आते हैं पाकिस्तान में, वो आप देखेंगे तो वो जहाँ गवर्नमेंट से मुलाकात करते हैं वहाँ बाज बार के लोग वो अपोजिशन को भी मिलते हैं। सर लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला है, इधर रियासत पाकिस्तान कह रही है कि इन्होंने जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपने देखे होंगे, क्या उन्होंने कहा है ब्रोकल का, तो हम नहीं बात करेंगे उसका। मैं बताता हूँ ना, इन्हीं लोगों के साथ काबुल में जाकर मुलाकातें करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है सिटिंग उसको हमने मानते हैं, और ये जाते हैं चाहे हमारे मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो इधर। लेकिन हुकूमत कहती है वो इस स्टेटमेंट से पहले की तस्वीर है, स्टेटमेंट के बाद रियासत ने कहा हमने बात ही नहीं करनी है। कौन सी बात कर रहा है? ये एक ऐसे नैरेटिव इनके मुजरा ले लेते हैं जिसका कोई सर पे। सो ये मुलाकात आपके नजदीक ठीक थी? जिसने भी मशवरा दिया ठीक मशवरा दिया, ऑप्टिक्स में कोई मसला नहीं? मैं समझता हूँ उसको इतना बनाना नहीं चाहिए, वो एक रूटीन। अच्छा चलें, कोई ऐसी नहीं थी कि वो क्या हुए थे लिया। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने इस पे जो स्टेटमेंट दी थी जरा ये सुन लीजिए, फिर चौधरी गुलाम हुसैन साहब अगर आपने इस हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना तो मैं वो पूछ सकते हैं। ये क्या कहा था शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जरा सुन लीजिए। अफगानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, कान खोल के सुन लो कि अगर तुमने ये ज़बान दराजी बंद न की, कोई बाज़मीर पाकिस्तानी न तुमसे हाथ मिलाएगा न तुमसे गुफ्तगू करेगा। पाकिस्तान को ब्रथल हाउस से तशबीह देते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। मेरा खून खोल रहा है जब से मैंने तुम्हारी ये तकरीर जो तुमने नंगरहार में आके की है। जी चौधरी साहब, नहीं, इस तरह जो इनके बारे में दो टोक फैसला हो गया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की तज़हीक बेइज्जती और पाकिस्तान को रेडिक्यूल करने के वाले बंदे के साथ मियां नवाज शरीफ को कतल नहीं मिलना चाहिए था। अब इनके अंदर एक एलिमेंट ऐसा है, राणा तनवीर 100% मुहब्बे वतन है और इनसे हमने कभी ये तवक्को नहीं की और ना इन्होंने कभी लाइन्स क्रॉस की है। ही अंडरस्टैंड। वो देख लें कल इनके वो गुज्जर साहब ने क्या फरमाया। जी वो हमने कहा है उनको सुनवा देते हैं क्योंकि उसके बाद फिर इन्हें शो कॉज नोटिस भी दिए। लेकिन बहरहाल कैंपेनिंग में जज्बात की रॉ में इतना ना बह जाया जाए कि फिर बाद में उन स्टेटमेंट्स के रिपरकशंस हो। क्या कहा जरा सुनिए। मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। उसके बाद पार्टी ने फिर एक शो कॉज नोटिस भी दिया है। एहसन इकबाल साहब ने इसको साइन किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि जो आपकी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। शो कॉज नोटिस आपको जो है वो सर्व किया जाता है और आप जल्द से जल्द 7 दिनों के अंदर इसका जवाब दें। सो ये जो केयरफुल अप्रोच चाहिए है ख़ास तौर पे, उसकी यहाँ हमें कमी नज़र आती है। ये एहसन इकबाल साहब ने किसकी माँ पे शो कॉज दिया है, शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा के माँ पे? साबिर साहब बता दीजिए, फिर उसके बाद हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जी, ये मेरा ख्याल है कि एहसन इकबाल साहब ने शहबाज शरीफ साहब के कहने पे दिया होगा, क्योंकि मरियम सफदर साहिबा की पार्टी में तो कोई सच पोजीशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं है उनका, और शहबाज शरीफ साहब ही सदर हैं, वही टिकट इशू करते हैं, उनके अहकामात चलते हैं। मरियम सफदर साहिबा एक सिंबॉलिकली तो ज़रूर हैं, डिस्क्वालीफाई हैं, वो इलेक्शन कमीशन में अपने आप को जाहिर नहीं कर सकती। आई थिंक ये शहबाज शरीफ साहब का इक़दाम लगता है और आने वाले दिनों में इसका अंदाजा भी हो जाएगा। चले यहाँ हमें पे जाना है। बहुत शुक्रिया राना तनवीर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।